komme aus Bangladesch. Komme aus Bangladesch. Mhm. Ich wohne in Nordsinding. Mhm. Ähm, Ich bin eine Mhm. Studentin. Ich spreche äh, Bangladesch. Ich spreche Bengalisch. Ich Ich, spreche. ich spreche Bengalisch, Mhm. Englisch und Ja, und ein bisschen Deutsch, ne? Oder zu wenig Deutsch. আচ্ছা ডয়েসটা কি আপনি মোটামুটি ভালো বলতে পারেন না একটু 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 বলতে পারেন? একটু একটু তাই না? আইন বিটসেন ডয়েচ। ein bisschen Deutsch. হুম। ওকে। Mein ist, mein Hobby ist Kuchen. Also Kuchen, na, Kuchen bedeutet Kekse, also Kuchen bedeutet Torte. Also যেটা আমরা কেক বুঝি, Kuchen bedeutet to cook. ওকে। ওকে, বিটে বিটে বুক্সটাবিয়াগান সি খকেনটা একটু বানান করেন তো। খে ও Kuchen. এ Kuchen. এন গুড খকেন। Ja, sehr gut. Herr Ariful, bitte stellen Sie sich vor. Ich heiße Alifur, ich bin 16 Jahre alt, ich Mhm. komme aus Bangladesch, ich Mhm. wohne in Norsindi, Mhm. ich bin ein Student, Mhm. ich spreche Bengalisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Mhm. Mein Hobby ist Fußball spielen. Mhm. Fußball spielen. Also bitte buchstabieren Sie Fußball. ফুটবলটা একটু বানান করেন। Oh, F U FUSZ B F F B F A U nicht U F U F। O अच्छा F U S Z B A L L ফুটবল হুম। ওকে, তারপরে গুড। S E A L A N স্পিলেন ফুটবল Spielen, স্পিলেন gut, Fußball spielen. Hä? Also bei A1-Prüfung, Sie müssen auch ein Wort buchstabieren. Ja, also zum Beispiel আপনাদেরকে একটা যে কোনো জিনিস বানান করতে বলবে। Entweder Sie sollen ihr Name buchstabieren oder ein anderes Wort buchstabieren। হয়তোবা আপনাদেরকে নিজের নাম বানান করতে বলবে, ওরা আপনাদেরকে হয়তোবা তারা হচ্ছে গিয়ে বলবে যে যে আপনার হবি দিয়ে যে খকেনটা একটু বানান করেন, পরীক্ষায় বলবে, হ্যাঁ। আচ্ছা ওকে। Herr Tauhid, bitte stellen Sie sich vor. Ich heiße Tawhid. Ich Mhm. bin, ich bin 21 Jahre alt. Mhm. Ich komme aus Bangladesch. Mhm. Ich wohne in Chittagong. Mhm. Ich, ich bin ein Student. Ich Mhm. spreche Bengalisch, Ich Englisch spreche, und ein ja, ich spreche. ich, spreche, ich spreche Bengalisch, Englisch Mhm. und ein bisschen Deutsch. Und ein Witz. Mein Hobby ist, Mhm. mein Hobby ist Fußball spielen. Mhm. Ja, und bitte buchstabieren Sie Ihren Differences. Namen. আপনার নামটা একটু T বানান করেন। T O V H I D. Mhm. Also Tauhid, oder? Ja, Also können Sie auch Ihr Handynummer sagen? আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলতে পারবেন? Zum Beispiel, meine Handynummer ist 01741881214। বলবো Ja, bitte। হ্যাঁ, বলেন। 01 7
Mhm. sechs, Mhm. neun, sechs, Mhm. vier, Mhm. eins, Mhm. acht, vier, sorry, acht, Mhm. zwei, vier. Okay, good. Ja, sehr schön, very nice. Okay, Frau Marjan, Danke. guten Abend, wie geht es Ihnen? Guten Abend, Bhaiya. Mir geht's gut. Und Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. Also, bitte stellen Sie sich vor, Frau Marjan. জি ভাইয়া। Ja, bitte stellen Sie sich vor. একটু ইন্ট্রোডিউসটা নিজের পরিচয়টা জি একটু ডয়েচে বলেন। জি Ich heiße Marjan. Ich bin 27 sieben, Jahre alt. 27 Jahre alt. Ich Mhm. komme aus Bangladesch. Ich Mhm. wohne in Chittagong. Mhm. Ich bin eine Studentin. Mhm. Ich spreche Bengalisch, Englisch Mhm. und ein bisschen Und ein Deutsch. bisschen Deutsch. Und ein bisschen Deutsch. Mhm. Meine Hobbys ist Backen, Tubek. Bitte এটা মানে sagen Sie noch einmal, was Ihr Hobby ist. আপনার শখ কি বলছেন? বাখেন বলছি ভাইয়া, টুবেক। Oh, মানে এটা কি বলতে পারবো যে ja, মনে করেন ভাই কেক পেস্ট্রি বেক করা আর কি। ja, Bachen, ja, হুম। Torte Bachen. Also bitte buchstabieren Sie das Wort Bachen. Bachen শব্দটা একটু বানান আহ, করুন তো। বি বে আ সে খে এ এন। K-E-N, ne? Bachen. জি Ja, B-A-C-K-E-N, Bachen. বাখেন। ইয়া গুড। এই তো, তাহলে মোটামুটি পরীক্ষায় যেভাবে হয় আপনারা সেভাবে মোটামুটি বলতে পারছেন। তো আমরা আশা করি এটা আসলে অনেকে কোর্স শেষ করেও বলতে পারে না। তো মোটামুটি এভাবে যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি তো মোটামুটি পরীক্ষার মধ্যে ভালো করা যাবে। আচ্ছা, আজকে আমরা যে যে জিনিসটা দেখব সেটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখবেন। উপরে আমি স্ক্রিনে একটা জিনিস লিখলাম, সেটা হচ্ছে বেফ্রাগে। বেফ্রাগে ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন তো আমরা বুঝি, তাই না? ইংলিশে ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন। সবাই কি আমার কথা বুঝতেছেন? জি জি ভাই। জি আচ্ছা, ভাই। সবাই যদি আমার কথা বুঝে থাকেন একটু রেসপন্স করবেন। তাহলে আমরা আজকে যে জিনিসটা দেখব, যে গ্রামারটা দেখব, গ্রামার না আসলে এটা, যে জিনিসটা দেখব, যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে বেফ্রাগে। এটা বেহেনা জি জি ভাই। ফ্রাগে, হ্যাঁ, বেফ্রাগে। জার্মান ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট বেফ্রাগে মানে ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন আছে। যেমন আমাদের ইংলিশে কিছু ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন আমরা জানি, হাউ, হোয়ার, হুম, এগুলো হচ্ছে তারপরে আর কি কি থাকতে পারে, হোয়াট, তাই না? এগুলো হচ্ছে বেফ্রাগে। তো ইংলিশে যেগুলাকে ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন বলা হয়, জার্মান ভাষায় সেগুলাকে বেফ্রাগে বলে। তো আজকে আমরা বেফ্রাগে দেখব। অলরেডি আমরা একটা বেফ্রাগে দেখে আসছি, সেটা হচ্ছে ভেয়া। ভেয়া শব্দের অর্থ কি? হু ভেয়া মানে কি সবাই বলেন, এই যে এটা তো পড়ছেন। হু হু। জি ভাইয়া, কি? হুম। হু ভেয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে গিয়ে ও ফার্স্টলি যেটা, এটা হচ্ছে ভেয়া। ভেয়া মানে হু, তাই না? হ্যাঁ। জি ভাই। আচ্ছা, সো এই ভেয়া শব্দ দিয়ে হচ্ছে কি আমরা কিছু শব্দ আগে শিখবো। তাহলে ভেয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে হু, আর বাংলায় বললে কে, তাই না? আমরা যদি একটা 22 ফেল দেখি, যে তুমি কে, দেখেন আমরা বলছি কি তুমি কে, তাহলে তুমি কে এটাকে ডয়েচে কি বলা হয়? এই যে তুমি শব্দটা, এটাকে যদি আমরা ডয়েচে ডু কনভার্ট করি তাহলে কি হবে? ডু টু। ডু। আর কে শব্দ আসছে তাহলে ভেয়া, তাই না? তো জি ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন তো সবসময় শব্দের মানে একটা বাক্যের শুরুতে হয়, তাই না? তাহলে সেটাকে আমরা শুরুতে রাখবো জি সব সময়। শুরুতে যদি রাখি তাহলে কি হয়? বেয়া। এখন আসেন টু। সেকেন্ড পজিশনে আমাদেরকে কি নিতে হবে? ভার্ব নিতে হবে। তাহলে সেকেন্ড পজিশনে ভার্ব নিতে হলে আমরা কি বসাবো ভার্বের?
জাইন ভার্ব বসাবো না? জি জাইন ভার্বের কি হবে এখানে? ডু এর জন্য কোন ফর্ম বসে? বিন হয় না বিস্ট হয়? বিস্ট বিস্ট তাহলে ওয়্যার বিস্ট ডু, এটার অর্থ তাহলে কি দাঁড়ায়? তুমি কে? তুমি কে? সবাই বলেন তো, ওয়্যার বিস্ট ডু এটার অর্থ কি? তুমি তুমি কে? কে? তুমি কে। আচ্ছা, ওয়্যার শব্দের অর্থ যে শুধুমাত্র হু হয় এটাও না, আবার এটাকে আমরা অনেক সময় কারও বলতে পারি। কার, যেমন ওয়্যার হাট, ওয়্যার হাট আইন আউটো। দেখেন তো বে শব্দটা আছে কিনা, বে ফ্রাগে আছে কিনা এখানে? জি জি আচ্ছা, আছে। এই হাট, হাট অর্থ কি? হাট হাবেন থেকে আসছে না? জি ভাই। হাবেন ভার্ব আমরা যে ঈদের আগে ক্লাসে হাবেন ভার্ব পড়ছিলাম, এটা কি সবার মনে জি আছে? জি হাবেন ভার্ব যা জি হাবেন ভাইয়া, জি। হাবেন ভার্ব, হাবেন শব্দের অর্থ কি? থাকা থাকা বা আছে, যেমন ইস হবে আছে। মানে আমার আছে। হুম, ডু হাস্ট তোমার জি আছে, তাই না? তাহলে ওয়্যা মানে শব্দের অর্থ হচ্ছে কার, তাহলে হাট মানে আছে, আইন আউটো মানে একটি গাড়ি, তাহলে ওয়্যার হাট আইন আউটো এটার অর্থ কি হয়? কার একটি গাড়ি আছে? আমার কার একটি একটা, গাড়ি না না, আছে। আমার না, কার একটা গাড়ি কার আছে। তার গাড়ি একটি আছে? গাড়ি আছে। তাহলে ওয়্যার হাট আইন আউটো না? জি ওয়্যার বিস্ট ডু এটার অর্থ হচ্ছে তুমি কে, আর ওয়্যার হাট আইন আউটো এটার অর্থ হচ্ছে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে কার একটা গাড়ি আছে, তাই না? তারপর আমরা আবার বলতে পারি বেয়া হাইস্ট, কার নাম ইকরা, কার নাম ইকরা, তাহলে এটাকে কি বলতে পারি? বেয়া হাইস্ট, এটা হাইস্ট ইকরা। বেয়া হাইস্ট ইকরা। ইকরা থার্ড পার্সন না? জি থার্ড পার্সন হলে কি হয়? এই যে ভার্বের শেষে ঠে যুক্ত হয়ে যে এস ইয়ার জিএস, তাই না? জি জি হ্যাঁ, তাহলে কোনো নাম যদি হয় তাহলে সেটা এয়ার জিএস এর ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। তাহলে বেয়া হাইস্ট ইকরা অর্থ কি দাঁড়াবে তাহলে? কার নাম ইকরা? কার নাম ইকরা, তাই না? জি আচ্ছা, তাহলে দেখেন তো ওয়্যার বিস্ট ডু মানে মানে তুমি কে, তাই না? কেউ যদি আপনাকে বলে ওয়্যার বিস্ট ডু, তখন আপনি কি বলবেন? ইসবিন, নাম বলবো। ইসবিন, আপনি আপনার নাম বলবেন, ইসবিন মারজান। ওকে। জি তো যেমন বলতেছে ওয়্যার হাট আইন অটো, কার একটি গাড়ি আছে, আপনি বললেন যে ফ্রাও ইকরা হাট আইন আউটো, অর্থ কি? ফ্রাও এর ইকরার একটা গাড়ি আছে, তাই না? জি কার নাম ইকরা, ওয়্যার হাইস্ট ইকরা, আপনি বলেন ইস হাইস ইকরা, আমার নাম ইকরা। বুঝতেছেন আপনারা? জি ভাইয়া। জি জি আচ্ছা, তাহলে দেখেন এই যে ওয়্যার বিস্ট ডু, ওয়্যার শব্দের অর্থ কি? হো হু কে? হু মানে জি কে, কে বা কার, তাই না? ইসবিন, তাহলে ওয়্যার বিস্ট ডু তুমি কে, ইসবিন মারজান। ওয়্যার হাট আইন আউটো, কার একটা গাড়ি আছে, ফ্রাও ইকরা হাট আইন আউটো। ইয়া, তারপরে প্রশ্ন দেখেন, ওয়্যার ওয়্যার হাইস্ট ইকরা, ওয়্যার হাইস্ট ইকরা, কার নাম ইকরা? তখন ধরেন কেউ একজন এসে, আপনারা বসে আছেন, কেউ একজন, যেমন রিসিপশনে আমরা ডাক্তারের কাছে গেলে বলি না, এই যে লাইক এরকম একটা নাম বলে যে অমুক অমুক লোকটা কে, এটা এরকম করে বলে, তো এটাকে ডয়েছে এভাবে বলা বলা হয় ওয়্যার হাইস্ট ইকরা, ওয়্যার হাইস্ট তাওহিদ, তাওহিদ কে, ওয়্যার হাইস্ট আহ আহ ওয়্যার হাইস্ট মারজান, কার নাম মারজান। তা আপনি বললেন যে ইস হাইসে ইকরা, ইয়া ইসবিন। বুঝতে পারছেন? জি ভাইয়া। জি তাহলে ওয়্যার শব্দের অর্থ কি? হু কে কার, বা হু। কে কার। কে বা কার, তাই না? ইংরেজি কি বাংলা? আচ্ছা, তাহলে বেয়া শব্দের অর্থ আমরা এটা জানলাম। বেয়া এর পরে আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে গিয়ে ভাস। ভাস, ভাস শব্দের অর্থ হচ্ছে হোয়াট বা কি, বাংলায় বললে কি। তাহলে ভাস শব্দের অর্থ কি? কি কি কি? কি, ভাস শব্দের অর্থ কি? আমরা যদি বলি তোমার কি আছে, তোমার কি আছে, তোমার কি আছে, দেখেন, তাহলে আমরা আগে এগুলাকে লিখে ফেলি। তোমার এটা হচ্ছে ডু, তাই না?
জি তারপরে কি আছে, বাস কি কি হইতেছে, কি বাস, কি শব্দের অর্থ এটাকে ডয়েচে করলে কি বাস বাস বাস, তাই না? আমরা সবগুলো আগে লিখে ফেলি, তারপরে আমরা এটাকে সাজাবো। তাহলে তাহলে এটা হচ্ছে বাস। এরপরে আছে, আছে শব্দ হচ্ছে হাট হাবেন, তাই না? জি হাবেন হাবেন। এখন আমরা কিন্তু হাবেনের কনজুগেশন এখন করছি না, আমরা সেন্টেন্সে গেলে তখন করব। দেখেন, তাহলে আগে বেফ্রাগে আসবে না? ডু হ্যাঁ, ভাস না না, আগে বাস ডব্লিউএইচ ও কোয়েশ্চেনটা না শুরুতে আসবে, তাই না? হ্যাঁ শব্দের জি শুরুতে বাস ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন, তারপরে ভার্ব আসবে, কারণ ভার্বের পজিশন জি জি 2 নাম্বার পজিশন হবে, দেখেন এটার পজিশন 1, এটার পজিশন 1, তারপরে হবে ভার্বের পজিশন 2, তারপরে 3 নম্বরে অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট যা থাকবে তাই হবে। ওকে, জি ডব্লিউএইচ করার ক্ষেত্রে আমি তাহলে উপরে আপনাদেরকে নিয়মটা বলে দিচ্ছি। ডব্লিউএইচ করার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে গিয়ে আগে বেফ্রাগে করতে হবে, আগে বেফ্রাগে লিখতে শব্দটা রাখতে হবে, তারপরে ফ্লুস বেয়ার, ফ্লুস জুবিয়েক্ট, Fluss Objekt, ja? Wenn wir in einem Satz, also wenn in einem Satz ein Objekt hat, dann stehen wir am Ende, মানে ওই পজিশনটাকে আমরা সবার শেষে রাখবো। ওকে, dann Befrage plus Verb। আচ্ছা, এখন দেখেন ভার্বের কনজুগেশনটা, ভার্বটার কনজুগেশন কার সাথে হয়ে বসবে? জুবিয়েক্টের সাথে না? জি জি ভার্বটা কি জি সরাসরি বসাইতে পারবো না সাবজেক্টের সাথে কনজুগেশন করে বসাইতে হবে? সাবজেক্টের সাথে কনজুগেশন করবে হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র ব্যাট বসাইলে হবে না। তাহলে দেখেন, আমরা এখানে ফিরে আসি। আমরা বলতেছি তোমার কি, তোমার কি আছে, শব্দটা হচ্ছে কি তোমার কি আছে, এটা একটা প্রশ্ন করলাম। ওকে, তাহলে দেখেন আমরা এটাকে যদি আগে আমরা নর্মালি সবগুলাকে যদি এটাকে ডয়েসে কনভার্ট করি, তাহলে তোমার অর্থ হচ্ছে ডু, কি অর্থ হচ্ছে ভাস, আর আছে অর্থ হচ্ছে হাবেন। এখন দেখেন আমাদের সাবজেক্ট কি ডু না? জি জি তাহলে ডু এর জন্য হাবেনের কনজুগেশন কি হয়? ডু হাস্ট হয়, তাই না? ফার্স্ট ডু হাস্ট। এস্ট দেখেন, এখন আসি, আমরা বলতেছি ভাস হাস্ট ডু, ভাস হাস্ট ডু, এটার অর্থ কি? তোমার কি আছে তোমার কি আছে। আচ্ছা, এটার উত্তরে আমরা কি বলতে পারি? সবাই একটা একটা করে বাংলায় বলেন তো। আমার ডায়েরি আছে, আমার কলম আছে। আচ্ছা, তাহলে ইস হাবে আইন আউটো, আমার একটা গাড়ি আছে না? জি আচ্ছা, কেউ যদি বলে আমার একটা সাইকেল আছে, তাহলে ইস হাবে আইন ফাগাট, আমার একটা সেকেন্ড সাইকেল আছে, তাই না? তাহলে ইস হাবে আইন আউটো, দেখেন এখন এখন এখানে কি আমি ডু বসাবো? এখানে কি ডু বসাবো? না কারণ আমি না আপনাকে, আমি ধরেন আমি আপনাকে তুমি বলে সম্বোধন করছি যে তোমার কি আছে, কারণ আপনি বলবেন না, আপনি বলবেন না আমার এটা আছে আমার ওইটা আছে, তো আমার আমি যদি এই প্রশ্নটাকে এখানে সাবজেক্ট ডু আছে যদি থাক, ডু কিন্তু আছে, এখন আমি যদি ওইটা দেখে যদি সব জায়গায় ডু ইউজ করি, তাহলে তো আমি আমার কথা বলবো না, আমি আবার তাকে তার কথা তাকে বলতেছি, তাহলে তো হবে না, তাই না? আমাকে যেটা প্রশ্ন করে বলতেছে তোমার জি কি আছে, আপনি বলেন আমার গাড়ি আছে, আমার 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 হচ্ছে গিয়ে সাইকেল আছে, আমরা বলতে পারি যে ইসহাবে ফিয়েল, ফিয়েল মানে অনেক, কেল অর্থ টাকা, তাহলে ইসহাবে ফিয়েল কেল, এটার অর্থ কি? আমার অনেক টাকা আছে আমার অনেক, অনেক টাকা আছে। টাকা আছে। আমার অনেক টাকা আছে, তাই না? তাহলে ভাস শব্দের অর্থ কি? কি, তাই না? কি? যখন আমরা জি। বলতে যাব, যেমন তুমি কি করছো, বা আপনি কি করছেন, আপনি কি করছেন, করছেন। হ্যাঁ আপনি কি করছেন এখন, এখন শব্দটা আমরা যুক্ত করি, তাহলে আপনি এখন কি করছেন। এখন দেখেন, আমরা যদি আগে এগুলাকে ডয়েচে কনভার্ট করি, তাহলে আপনি এটা হচ্ছে কি আসবে, আপনি বললে জি আসে না? পার্সোনাল প্রোনাউন কি আসে? জি জি, জি জি আসে না? জি আপনি অর্থ কি? আপনি এটা ডয়েচে হবে কনভার্ট করলে কি হয়? জি 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 হয়। আচ্ছা, এরপরে আসেন কি, এই শব্দটাকে যদি আমরা বাস ডয়েচ করি তাহলে হচ্ছে ভাস। তারপরে হচ্ছে বাস বা করা, কোন জিনিস করা হচ্ছে মাখেন, তাই না? মাখেন জি হুম ওকে তাহলে মাখেন। এরপরে আসেন এখন, এখন শব্দ হচ্ছে ইয়েটস, এটাকে বলা হয় ইয়েটস। ওকে, ইয়েস। অথবা এটার আরেকটা হচ্ছে গ্যারাডে,
বলেন তো কি? গেরাডে। Gerade. গেরাডে মানে কি করছেন? দেখেন তাহলে জি ওয়াস মাখেন ইয়েটস গেরাডে। আচ্ছা আমরা যদি এভাবে বলি তাহলে কি আমাদের শুদ্ধ কথাটা শুদ্ধ হবে, সেন্টেন্স কারেক্ট হবে? Nein, হ্যাঁ, আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কি? আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার হচ্ছে কি আগে বেফ্রাগে, তারপরে ভেয়ার, তারপরে জুবিয়েক্ট, তারপরে যদি আমাদের অবজেক্ট থাকে তখন আমরা অবজেক্ট বসাবো। ওকে, তাহলে দেখেন তাহলে আমাদের ইয়ে অনুযায়ী কি আসবে স্ট্রাকচার, আমাদের সেন্টেন্সের বেফ্রাগে মানে ডব্লিউএইচ কোশ্চেনের স্ট্রাকচার অনুযায়ী ফার্স্টে কি আসবে? বেফ্রাগে আসবে, তাই না? ভাজ। এরপরে আসেন তারপরে কি আসবে? ভার্ব ভার্ব আসবে। এখন ভার্ব কি সরাসরি বসে যাবে না কনজুগেশন হবে? কনজুগেশন হবে কার সাথে কনজুগেশন হবে? দি এর সাথে। জি এর সাথে। এখন জি এর সাথে যদি ভার্ব কনজুগেশন হয় তাহলে জি এর সাথে ফুল ফর্মটা বসে যায় না ভার্বের? জি মনে জি আছে ওই যে হ্যাঁ জি এর জন্য জি এন ভাইয়া। হয় অথবা ভার্বের ফুল ফর্ম বসে যায়। তাহলে ভাস হ্যাঁ হ্যাঁ মাখেন জি গেরাডে, এটার অর্থ তখন কি দাঁড়ায়? আপনি এখন কি করছেন? আপনি এখন কি করছেন? আপনাকে যদি কেউ বলা হয় যে আপনি এখন কি করছেন, আপনারা বলবেন না আমরা এখন জার্মান শিখছি? জি তো আপনারা কি বলবেন? ইশ লেয়ানে ইয়েটস বা Deutsch. গেরাডে, ইশ লেয়ানে গেরাডে, আমি এখন ডয়েচ শিখছি। ওকে, জি ভাইয়া। তাহলে ভাস মাখেন জি গেরাডে, কি করছেন এখন? ভাস মাখেন জি গেরাডে, কি করছেন? ইশ লেয়ানে গেরাডে ডয়েচ। আচ্ছা কেউ যদি বলে আমি এখন খাচ্ছি, তাহলে ইশের জন্য কি হয়? এসএন থাকে, এসএ হয়, তাই না? ইশ এসএ। আচ্ছা কেউ যদি বলে আমি এখন ভাত খাচ্ছি, ইশ এসএ গেরাডে রাইস, এটার অর্থ কি? আমি এখন ভাত এখন খাচ্ছি। ভাত খাচ্ছি। আমি এখন Bad. ভাত খাচ্ছি। ভাত খাচ্ছি। বুঝতেছেন? জি ভাইয়া। প্রায় বুঝেন। ইকরা বুঝতেছেন? জি বুঝতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলে না বুঝলে বলবেন, না হলে তো না বুঝে বসে থাকলে পরে সমস্যা হবে। আপনি যখন অন্যরা পড়বে তখন ধরতে পারবেন না। প্রয়োজনে আমরা একটা এক্সট্রা আর একটু বেশি, প্রয়োজনে আধা ঘন্টা বেশি ক্লাস করব, তারপরেও বুঝতে হবে। ওকে, তাহলে দেখেন বাস শব্দের অর্থ কি আবার বলেন তো? কি? কি? আচ্ছা এখন আমি যদি কাউকে আমরা একটা প্রশ্ন করি যে তোমরা আজকে কি রান্না করবে? তোমরা আজকে কি রান্না করবে? এই যে এই কথাগুলা কি মানে কি রান্না করবে আজকে? তাহলে আমরা যদি আগে এই পুরো কথাটাকে যদি ডয়েচে কনভার্ট করি সিরিয়ালে, দেন আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে যাব। তাহলে তোমরা তোমরা হচ্ছে গিয়ে ইয়ার, তাই না? জি পার্সোনাল প্রোনোমেন কি ইয়ার না? জি আচ্ছা, আজকে আজকে কে বলা হয় হয়টে। আজকে শব্দের অর্থ কি? হয়টে। হয়টে। আর এখানে যেহেতু কি এখানে আসছে, কি শব্দ এটাকে ডয়েচে করলে ভাস, Bad. তাই না? জি তাহলে ভাস আমরা আমরা জাস্ট এগুলাকে কনভার্ট করতেছি, তারপরে আমরা সেন্টেন্স লিখবো। এরপরে রান্না করা, রান্না করাকে কি বলে? ওকেন। খকেন। কোকেন। আচ্ছা, তাহলে এই খকেন মানে রান্না করবে বা করে দুইটাই হয়। আমি বলি জার্মান ভাষায় আমাদের প্রেজেন্স একটা ভার্ব দিয়ে দুইটা টেন্স কে প্রকাশ করে, প্রেজেন্স আর একটা হচ্ছে ফিউচার। হ্যাঁ, প্রেজেন্স আচ্ছা ফিউচার দুইটা একটা ভার্ব দিয়ে দুইটা জিনিস প্রকাশ করে। এখন ব্যবহার হচ্ছে আপনি কিভাবে ইউজ করবেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে, আপনি কিভাবে আপনার কথাটা আউটস্পোকেন প্রকাশ করবেন। আপনি যদি বলেন করবে তাহলেও খকেন, আর করছি বর্তমানে তাও খকেন। ওকে, হুম আচ্ছা তাহলে এখন এই কথাটাকে আমরা সাজাইতে হলে আমরা আবার নিয়মে ফিরে যাই। আমাদেরকে ফার্স্টলি কি আনতে হবে? বেফ্রাগে আনতে হবে, তাই না? জি আচ্ছা তাহলে বেফ্রাগেটা আমরা নিয়ে আসি। বেফ্রাগে এখানে কি আছে? বাস বাস। তাহলে বাসটা কোথায় থাকবে? শব্দ বাস শুরুতে না শেষে থাকবে? বাস শুরুতে। শব্দ শুরুতে থাকবে, তাই না? এরপরে এরপরে কি আসবে? জি ভার্ব আসবে না? ভার্ব তাহলে এই বাক্যের মধ্যে ভার্ব খকেন কোনটা? খকেন খকেন। তাহলে আমরা খকেনটা এখানে বসাইলাম, লাইক খকেন। এখন সাবজেক্ট কি?
Year. ইয়ার ইয়ার। আচ্ছা, ইয়ার ইয়ারের জন্য কি ভার্বের ফুল ফর্ম বসে না ভাই না শেষে একটা ঠে যুক্ত হয় শুধু? পেজ Head. করতে হবে না তাহলে ওয়াস খক ইয়ার, ওয়াস খক ইয়ার আজকে, আর হয়েট এটা আমরা পরে দিলাম, এটা অবজেক্ট, এটা পরে দিলাম। তাহলে ওয়াস খক ইয়ার হয়েট অর্থ কি? তোমরা আজকে কি রান্না করো? তোমরা আজকে কি রান্না করবে? ওয়াস খকড ইয়ার হয়েটে। ওকে, ভার্স্টান্ডেন? বুঝতে পারছেন? জি ভাইয়া। আচ্ছা, ইয়ে তাহলে বেফ্রাগে ওয়াস, এটা এই ওয়াস শব্দের অর্থ বাংলায় কনভার্ট করলে কি হবে? কি কি হবে, তাই না? সবাই বলেন কি হবে? কি হবে? আচ্ছা, আপনাকে কেউ প্রশ্ন করলো যে বা আপনাদেরকে প্রশ্ন করলো যে তোমরা এখন কি আজকে কি রান্না করছো, আনসারটা কি হতে পারে? বাস কুক না 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 না, Beer. Beer. জাস্ট প্রশ্ন করা হয়েছে যে কি রান্না করছেন। ইয়া হয় তো বাস বাস Beer. তো তো আপনারা কি বলবেন? বিয়া বলবো beer. বিয়া খকেন Koken. হয়টে, Rice. ইয়া বিয়া খকেন Heute. হয়টে Rice. রাইস, না? অথবা আপনারা হয়টে এটাকে সবার শেষেও লিখতে পারেন। আপনারা লিখতে পারেন যে বিয়া খকেন Rice রাইস heute. হয়টে, বিয়া খকেন রাইস হয়টে। বুঝছেন? জি ভাইয়া। তাহলে জি তাহলে আমাদের আনসার গুলো আমাদের কথাগুলো এইভাবে হবে। তাহলে সবগুলোর মধ্যে নিয়ম কিন্তু একটাই, আমার সমস্ত কিছু আমি এলোমেলো করে লিখতে পারবো, কিন্তু আমার ভার্বের পজিশন সবসময় কোথায় থাকবে? Second. সেকেন্ড পজিশন। এটা মুখস্থ করবেন, এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভার্বের পজিশন কখনো নড়চড় হবে না, ভার্বের পজিশন সব সময় সেটাকে ফার্স্ট সেকেন্ড পজিশনে রাখতে হবে। কখন ফার্স্ট পজিশন হবে সেটা আমরা পরবর্তী কোনো এক সময় শিখবো। আর কথা কি বুঝে আসছে না এখনো সবার মধ্যে ডাউট আছে? বুঝছি ভাইয়া। আচ্ছা, দেখেন তাহলে বাস আমরা শিখলাম, বাস মানে হচ্ছে গিয়ে কি। এখন আসেন আরেকটা আমরা নেই, তারপরে আমরা হচ্ছে গিয়ে নিলাম হচ্ছে বো হেয়া। বো হেয়া, এটা এই শব্দের অর্থ আমি লাস্ট ক্লাসে বলছি, হয়ার ফর্ম, Air. জি মানে কোথায় থেকে, কোথায় থেকে, ঠিক কোথায় থেকে। যেমন আমরা বলি আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা কোথায় থেকে আসছি। আমরা কোথায় থেকে আসছি এটাকে আমরা আগে লাইক ডয়েসে সবগুলো শব্দকে ডয়েসে কনভার্ট করি। তাহলে আমরা এটাকে ডয়েসে পার্সোনাল প্রোনাউন, এটার বিয়া, তাই না? আর কোথায় থেকে এটা হচ্ছে হয়ার, আর হয়ারটাকে আমরা যদি ডয়েসে কনভার্ট করি তাহলে বো হেয়া। Air. হ্যাঁ, এখন আসলে কোথায় থেকে আসা, আসা শব্দ হচ্ছে খমেন। খমেন শব্দের অর্থ কি? ফার্স্ট মনে হয় 4 নাম্বার ক্লাসে পড়ছিলেন, কিছু ভার্ব পড়ছিলেন। খমেন জি শব্দের অর্থ আসা, আশা কাম, জি তাই না? তাহলে আচ্ছা। কোথায় থেকে আসা, এখানে একটা প্রিপোজিশন ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে আউস। প্রিপোজিশন আউস, আউস মানে হচ্ছে গিয়ে কোন জিনিস থেকে আসা, এবং এটা খমেনের সাথে বসে, ভার্বের সাথে প্রিপোজিশনটা বসে। আচ্ছা, এখন আমরা পুরোটাকে যদি সাজাই ফেলি তাহলে আগে বেফ্রাগে হবে না? আবার আবার কি রুলসে যাইতে হবে? জি আচ্ছা, জার্স জার্স মেলোডি ওটা জার্স বাউতে যাচ্ছে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে যাচ্ছে। ফার্স্টলি বেফ্রাগে নিতে হবে ডান ভেয়ার, ডান জুবিয়েক্ট, ডান অবিয়েক্ট। ওকে, তাহলে এখন আমরা এখানে যদি এটাকে কনভার্ট করি বা পুরো সেন্টেন্সটাকে যদি সুন্দরভাবে হচ্ছে আমরা সাজাই, তাহলে আমাদের আগে বেফ্রাগে আসবে। বেফ্রাগে এই সেন্টেন্সের মধ্যে হচ্ছে বো হেয়া, তাই না? আচ্ছা, জি তারপরে আমাদের ফুল ভার্বটা নিলে আমরা ভার্বটা নিলাম, সাবজেক্ট হচ্ছে বিয়া। এখন আসেন কনজুগেশন করতে হবে। বিয়ার জন্য ভার্বের ক্ষেত্রে কোনো কনজুগেশনের চেঞ্জ হয় না? ফুল ফর্ম যেভাবে না থাকে ওইভাবে বসে। ফুল ফর্ম থাকে তাহলে ফুল ফর্ম থাকে না বো হেয়া খমেন বিয়া, তাই না? জি বো হেয়া খমেন বিয়া, আমরা কোথায় থেকে আসছে। হ্যাঁ,
এটাকে আমরা আপনাদের লেভেল অনুযায়ী এটা, আর এটাকে আমরা যদি আপনারা এখন A1 A2 লেভেলে বলতে যাই তখন আমরা বলবো ভোগাউস খমেন বিয়া, আমরা কোথায় থেকে আসছি। তো এটা আমরা যাচ্ছি না, কারণ এটা টপার লেভেলের গ্রামার বা অন্য লেভেলের টপিক, এটা আমরা যাব না। তাহলে বোহেয়া খমেন বিয়া, আমরা কোথা থেকে আসছি? আমরা সবাই কোথা থেকে আসছি? বাংলাদেশ। বাংলা আচ্ছা, আমরা যদি আমাদের দেশ নিয়ে বলি তাহলে বিয়া খমেন আউস বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। আচ্ছা, কেউ যদি ফ্রান্স থেকে আসে তখন কি হবে? ফ্রান্স। ফ্রান্স লাস্ট ক্লাসে আপনারা দেশের নাম শিখছিলেন, এটা ভুলে গেছেন। বিয়া খমেন জি আউস ফ্রাঙ্করাইশ, জি ফ্রাঙ্করাইশ, ওকে। আচ্ছা, কেউ যদি বলে আমি স্পেন থেকে আমরা স্পেন থেকে এসেছি, তাহলে বিয়া খমেন আউস স্পানিয়ান। আমরা জার্মানি থেকে এসেছি, কি হবে? বিয়া Wir খমেন আউস kommen aus Deutschland. আউস ডয়েচল্যান্ড। আচ্ছা, আমরা রাশিয়া থেকে আসছি, কি হবে? রুশল্যান্ড aus বিয়া Russland খমেন আউস রুসল্যান্ড। Russland বুঝছেন সবাই? জি, ওকে, জি ফ্রাউ মারজান, woher kommen Sie? Wir kommen aus Nein, বাংলাদেশ। woher kommen Sie বলছি, আমি কিন্তু সাবজেক্ট বিয়া বলি নাই, প্রোনোমেন বিয়া বলি নাই, ও প্রোনোমেন আচ্ছা, এগুলো। আমি বলছি আপনি কোথা থেকে আসছেন, woher kommen Sie? ich kommen aus বাংলাদেশ। Ich kommen হবে? Ich komme ভাইয়া, kommen হবে না, ওকে, komme. nochmal Ich bitte, komme. nochmal আবার। Ich komme aus বাংলাদেশ। ওকে, Frau Igra, woher kommen Sie? Ich komme aus Bangladesh. Herr Tauhid, ich komme aus Bangladesh Herr Ariful, Ich komme aus Bangladesh. ich komme aus বাংলাদেশ। আচ্ছা, তাহলে woher শব্দের অর্থ কি? আশা। তুমি না, অবয়ের woher শব্দের অর্থ হচ্ছে কোথায় থেকে? আসা। woher শব্দের অর্থ হচ্ছে where from, কোথাও থেকে আসা, তাই না? হ্যাঁ। জি, এটা আমরা মাথায় রাখবো। তারপরে হচ্ছে গিয়ে wohin, wohin শব্দের অর্থ হচ্ছে গিয়ে where go, মানে কোথাও যাওয়া। কোথাও থেকে আসা হচ্ছে woher। দেখেন, আমি বলি কোথাও থেকে আপনি আসছেন woher, আর কোথায় যাচ্ছেন সেটাকে আমরা বেফ্রাগে হিসেবে নিতে হবে wohin। কি নিতে হবে বলেন তো? বহিন। তাহলে দুইটা জিনিসের ব্যবধান আমাকে ফ্রাও মার্জান বলেন তো, woher কখন ব্যবহার করব আর wohin কখন ব্যবহার করব? কোথাও থেকে আসা, সেখানে ব্যবহার করব হচ্ছে বোহেয়ার। হ্যাঁ, আর কোথাও যাওয়া মানে কোথায় আমি যাচ্ছি, সেটা ব্যবহার করব বহিন। wohin। আচ্ছা, দেখেন, আমি একটা সেন্টেন্স আমরা বলছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি। দেখেন, এইটাকে আমরা আগে আগের মতো কনভার্ট করে ফেলি, আমরা মানে হচ্ছে ভিয়া, আর কোথায় যাওয়া হচ্ছে wohin, আর ভার্ব হচ্ছে গেন, অর্থ কি যাওয়া, না? জি। আচ্ছা, এখন আমরা সেটাকে কনভার্ট করে ফেলি। তাহলে আগে আগে বেফ্রাকে কোথায় বসাইতে হবে? প্রথমে। প্রথমে। তাহলে প্রথমে আমরা বসাইলাম wohin wohin wir gehen wir, wohin gehen wir, এটার অর্থ কি দাঁড়ায় তাহলে? আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমরা কোথায় কোথায় যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি, wohin gehen wir, কোথায় যাচ্ছি আমরা? wir gehen কোথায় যাচ্ছি বলেন তো? আমরা একটা জায়গায় বললাম wir gehen zum Supermarkt। সুপারমার্কেট। আচ্ছা, wir gehen zum Supermarkt। জি